I'm melting. ओके लो जी कर रहे हैं वीडियो शुरू अज दी। इस वेले मैं हैगा वां रजाइना दे विच, रजाइना सस्कैचुअन दे विच। एडमिंटन तो 9 घंटे पैंदा दूर ते मैं जा रहा वां जेड़ा शहर आ शहर दा नाम भुल जाना मैनूं, फिर भुल गया। बिस्मार्क जा रहा वां नॉर्थ डकोटा विखे। ते तुहानूं मैप ते जेह्ड़े दे दिंदा किन्नी दूर है। मैं आड़ी तार जी जा रही लाइन जी इत्थों इत्थे मैं हैगा रजाइना ते इत्थे बिस्मार्क मैं जाना है। तो अज शुरू किया ड्राइव करना ये इत्थों एडमिंटन 200 इत्थों ड्राइव करके इत्थों तक आ गया हाँ। हुण इत्थों पिछे इत्थे बिस्मार्क पहुंचना मैं, जो कि 6 घंटे की ड्राइव है लगभग। ऑलरेडी मैनू ड्राइव करते काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी थक जाता बंदा यार। 7-8 घंटे ड्राइव कर लिया लगातार। तो हुण पिछे जेह्ड़े 6 घंटे होर रह गए ने वो ड्राइव करके लोड लवा के सारी रात ड्राइव करन तो बाद फिर वापसी तोड़ पैना वा, क्योंकि अज लोड लवाउणा आ 3 बजे तो पहला ते एडमिंटन पहुंचना वापस कल 5 बजे तो पहला क्योंकि कल हैलोवीन है। तो हैलोवीन मैं मनाना चाहुंदा अपने शहर वापस घरे। आप जिवें कि देख सकदे हो इत्थे इस वेले मैं बैठा इत्थे एक ट्रक स्टॉप दे उत्ते रजाइना दे विच। आंडे खा के हटाया हुणे कुछ नहीं सी खादा, तो उधर तुरया आउंदा सी। सवेर दा भी बहुत घट खादा सीगा ते भुख बहुत लग गई। इक्को दम खोजी पैला भी बहुत थक गया सीगा मैं। फिर आके मैं इत्थे बह के अंडे लैंदे वो खादे, थोड़ियां मूंगफली लै खादी सी इत्थों अंदरों ट्रक स्टॉप दे। सो जिवें कि मैं दस दित्ता ऑलरेडी सवेर दे वजे होए ने 4 बजे तो हुण तो लैके कल दे 4 मतलब कि एक तो अज दे 4 वजने आ, दोपहर रात दे नहीं, एक तो अज शामां दे 4 वजने आ, फिर कल सवेर दे 4 वजने, फिर परसों शामां दे 4 वजने आ। परसों शामां दे 4 या 5 बजे तक एडमिंटन वापस पहुंचना। की मैं पहुंच पाउना आ ये तुसीं देखोगे इस व्लॉग दे विच। ते आपां उदां भी कोई गल्लां बातां करदे जावांगे, कुछ दिल दियां कुछ कम दियां, जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो। ते आजो करदे हैं शुरू। पर हुण मैं वीडियो शुरू करके थोड़ा एक्टिव फील कर रहा ऑलरेडी। थोड़ा फायदा ही इस गल तो मैनूं। ट्रक कर रहे स्टार्ट, वीडियो कॉल चल पिया। ट्रक स्टार्ट करते हैं। सारे का एक्सपीरियंस दिंदे तुहानूं पूरा इत्थे रख इदां आ सीगा अपना ट्रक स्टॉप। तुहानूं पहलां क्लिप दिखा के साढ़ा कैमरे की लाइट है बंद कर दईए। इत्थों मैप जिहड़ा वा अपना चला दईए ते मैप ते तुहानूं हिसाब दे नाल आपां अपडेट जिहड़े ओह दिंदे रहांगे। लो जी मैप हो गया अपना शुरू। ठीक है भी बस तुर पैने ते बाकी मैनूं पता नहीं मैं हुण गल करूँगा तुहाडे नाल बहुती कि नहीं, जां कल तुर की कहते हुंदे कल भी शुरू करांगे जो थोड़ी रोशनी हो जाती है बाहर। इत्थों मैं निकल चुकिया हाँ यार्ड दे विचों या ट्रक स्टॉप दे विचों निकल चुकिया हाँ। हुण मैं इत्थों अगे तुहाडे नाल गल करांगा बॉर्डर ते जाके। बॉर्डर इत्थों लगने जिद्दां दस्सिया पहलां 3 तो 3.5 घंटे लगने बॉर्डर तक दे। ते बॉर्डर पहुँच के आपां करदे गलबात, क्योंकि बाहर कुछ दिखाउण नूं हैगा नहीं, ना ही दिन चढ़ना हो अजे छेती कीता। ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਰੈਂਡਮ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 33 ਹਾਈਵੇ ਇੱਥੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਆ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ 34 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਪਫੁਲੀ 7-7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ 7:30 ਵਜੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਥੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਥ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੌਣ 3.5 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੌਣਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਈ ਜਣੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੂਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਉਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। पैर तल गया पर बचा हो गया। सो ट्रक स्टॉप की तरह दिख गया।
ਆਲਰਾਈਟ ਲਓ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਰਥ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਰਥ ਪੋਰਟਲ ਇੱਧਰ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਐਵਨਿਊ ਖਾਣੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ To the left, you'll see a big open garage. Okay. So, yeah, Thank you very much. you. You as well. ਬਾਰਡਰ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਨਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਹੇਅਰ ਥਰੂ ਦ ਗਰਾਜ ਹੀ ਸੈਡ ਓਕੇ देयर ਵੀ ਗੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਰਥ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਸੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ Make sure you look in the mirror for me, okay? Yeah, I'm listening. So just look in the mirror for you. It's at 5 miles an hour. Yes. Okay. Okay, so ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਫਸਰ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਲਓ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਵੜ ਗਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਭਾਉ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਟਿਕਟ ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ 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 ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਪਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਅਹੈਡ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ There we go. That's it. ਉੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ Alright, there we are. ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੇ 16 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ 3 ਘੰਟੇ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ 201 ਮਾਈਲ ਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਇਹ 4:10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਆ ਸੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਟਰੱਕ ਥੋੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਉਸਦਾ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਆਲਰਾਈਟ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ। ਅਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਊਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਭਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੱਕ। ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ। ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ 4:09 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, 4:10 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੰਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਪ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਭਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਦੋਂ ਉਹ ਭਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਲਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਚਲਾਈਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਭਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ। ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਚੱਕ ਲਈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਊਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਫੜਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਟੈਫ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਭਰਾਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਸੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। Sunny. Highs in the upper 40s. Southwest winds 5 to 15 miles per hour, increasing to 15 to 20 miles per hour in the afternoon. Sunday night, mostly clear. ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੌ ਗਈ ਜਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਪਰ ਢੱਕਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। All right, that's bread and these. And some hot sauce. Yeah, that red hot, yeah. That's all. That's everything? That's everything. ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ,
ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਆ। We'll take make it a combo, please. Do you have chocolate milk? You want a chips and a drink? Yeah, chocolate milk and chips. Yes, cookie. Well, our combos come with, well, you can get 2 cookies and a drink. ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ 4:38 ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆ। Relative humidity 79.90 inches and falling. Garrison 40 degrees. Relative humidity 86%. Wind 15 miles an hour. Gusting to 22. ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਲੋਡ ਲੱਥ ਜੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਘਰੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਅਜੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵ। ਆ ਜਾਓ। ਯਾ ਮੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਆ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੇਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੀ ਲੇਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ ਆ ਬਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 4:45 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ, ਤੇ 1 ਘੰਟਾ 4 ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਓਕੇ ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 4:30 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਟਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮਗਰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਟਰੱਸ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰਡ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਲੋਡ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਫਟਾਫਟ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਲੱਥ ਜੂਗਾ ਲੋਡ ਆਪਣਾ ਅੱਜ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਫਾਈਨਲੀ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ 'ਚ ਗਾਰ ਸਟਰੈਪਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੂਟ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਹੈਡਫੋਨ ਅਜੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। $400 ਦੇ $300 ਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡਫੋਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੰਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟਰੱਕ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁੱਡ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਪੇਂਡੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਣੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਮਿੰਟੂ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਿੰਡੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਰ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਜਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਰਾਸਤਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਲੌਗਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। YouTube ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, $200-300 ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਐਡਿਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ। YouTube ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੌਖਾ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬੜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੀਡੀਓਕਰ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੋ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਕਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪ ਹੱਥੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੋ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਮੰਗਿਆ ਕਰਾਂ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਲੌਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੂਫੀ ਸੀਗਾ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਲੋਡ ਆਪਣਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੈਡਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਤੇ 21 ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 203 ਮਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 203 ਮਾਈਲ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਐਡਵੈਂਟਰ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੜ੍ਹਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ। ਲੈਂਸਰਾ ਸਫਾਰੀ ਕਮਾਨ। ਇੱਕ ਸੱਚੋ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਲਾਈ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਇਸ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਟੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਢਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਢਿੱਲੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੱਸ ਜੀ ਪਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4:55 ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਮਿੰਨਟ ਵਿਖੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 11 ਘੰਟੇ ਤੇ 31 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਆ,
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਾਈਨਾ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਜਾਈਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਸਕਾਟੂਨ ਤੇ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਮੰਟਨ 9:56 ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੇਨ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕਣਾ ਪਏ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਛੇਤੀ ਕਿਤਨ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਟਰੱਕ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸਕਰੂਡਡ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ 31 ਮਾਈਲ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਹਰ 31 ਮਾਈਲ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਮਤਲਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਲਰਾਈਟ ਲਓ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ Hi there. Hello officer, how are you? Good, you? Good. You alone in the vehicle? Yeah, just me. What's your plate number? I'll give you the paper for that. Yeah. How long were you in the States? Well, I entered yesterday around, I believe it was, actually no, this morning around 11 or 12. Okay, and where? Have a good day. Thanks, man. ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ ਵਾ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਐਡਮੰਟਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਘੜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨੀਂਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ 11-12 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 11-12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੂਸਟਰ ਕੇਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਅੰਦਰ ਟਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਹੈਡਬੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਟਰੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 2 ਘੰਟੇ 16 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵ। ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਫੈਲਕਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਉਹ 2 ਟਰੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬਾਈਆ ਹੁਣੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਿਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅੱਜ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਹੀ ਲਈਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਵਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਜਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਗਲਵਜ਼ ਇੱਧਰ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਧਰਲਾ ਟੈਂਕ ਭਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਸਟਰਾਪਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਈਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗਲਵਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੱਲੂ ਟਰੱਕਰ ਬਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਈ ਗॉट ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨੀਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਜੌਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਬ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੂ ਟਰੱਕਰ। ਸੋ ਜੌਬ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਈਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਬਾਈਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਰਾਈਵ 10, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ bisondriving.com। ਸੋ bisondriving.com 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਡ ਲਵਾਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੌਂਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ YouTube ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗਾਣੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਦੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਬਣਾਈ ਆ ਪਾ ਦੋ, ਹੁਣ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ Song ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕਰੀ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲਾ Song ਨਾ ਵਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲਾ Song ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਵੇ ਨਾ, ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਰ YouTube ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਛਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। पर मैंने ना बड़े हिंदी वाले कमेंट होंगे कि भाई हिंदी क्यों नहीं वीडियोस बनाता, आप हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बनाते भाई जी, आप ऐसे ऐसे कमेंट बहुत आते हैं हम इसलिए नहीं हिंदी में वीडियो बनाते भाई साहब। मेरे दी बैटरी हो गई डेड तो आप गल करते थे तो गल दे विच ही रह गई अपनी, फोन करते हैं कि हिंदी में वीडियो आप क्यों नहीं बनाते, ये वाला क्वेश्चन बड़ी बार आता है हमें। हम इसका जवाब दे चुके हैं पहला भी, हम हैं दोहरे देते हैं जवाब। दोहरे जवाब इसका यही है कि हमें हिंदी बोलनी आती नहीं हैगी है, बोलनी आती होती तो हम हिंदी में वीडियो बना लेते। आई गैस बना भी सकते हैं यार, इड्डी भी गल नहीं है, पर पता नहीं यार मैनू वधिया नहीं लगता हिंदी नालों। मैं प्रेफर करता कि जो वीडियोस बनानी इंग्लिश बनानी शुरू करांगे, क्योंकि इंग्लिश के फिर प्रॉपर की कहते ऑडियंस जी वड्डी है। हिंदी के इंडिया की ऑडियंस है कल्ली, इंग्लिश के इदा है कि मेरा आइडिया वा कि इंग्लिश के अपने को जिदा इतों की ऑडियंस अमेरिका की, कैनेडा की या होर कंट्रीज जी जुड़ती है नाल। पंजाबी तो अपनी है पंजाबी मेरी पहली भाषा जी, सुनते हो मैनू बोलते हो हमेशा ही लगातार आ वीडियो सारिया पंजाबी दे विच ही ने। पंजाबी मैनू सब तो कंफर्टेबल होंदी आ, सब तो सौखी होंदी ओबीयसली कि आप पंजाबी हैं तो है ना, माँ बोली पंजाबी होने करके। पर दूजे नंबर पर फिर मेरी इंग्लिश आती है, तो तीजे नंबर पर शायद हिंदी आ जाती है। पर हिंदी वही बात आ जाती है, हिंदी हम ऐसी ही बोल सकते हैं। हम काफ़ी अक्सर लोगों को ऐसी हिंदी बोलते हुए सुनते होते थे जब हम टीवी देखते हैं, और नहीं तो कुछ देखते हैं टीवी पर। कई वो नहीं होते, वो कई जिन्हें पापे कह देते हैं, वो हिंदी बोलते हैं ऐसी। हमें वो थोड़ी सी फ़नी लगती है, हमें हंसी आ जाती है हमें। सो अगर हम उनकी हिंदी पर हंसी कर देते हैं तो हम अपनी हिंदी पर भी तो हंसेंगे कि नहीं। हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, लेकिन हिंदी में बतवा नहीं होती है हमसे। हमें ये भी नहीं, हाँ मैनू पता नहीं किहड़े एक्सेंट बदली जाना मैं बड़ी वार्तालाप हो गई हुण आप जा रहे हैं, हनेरा हो रहा वा, एडमिंटन पहुँच जाना आ। वीडियो शायद मैं इत्थे खत्म करदा, शायद उत्थे जाके खत्म करा। ईदर वे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडे, तुसीं वीडियोज़ देखते हो, तुहाडी वीडियोज़ देखण दे कारण ही असीं वीडियोज़ बनाउने नहीं तो नहीं बनावांगे। ते साडी ट्रकिंग लाइफ, ड्राइविंग जॉब जिहड़ा मेरा काम आ, उहनूं थोड़ा होर इंटरस्टिंग बनाउण दे विच तुहाडा भी बहुत वड्डा हत्थ आ। इस करके मैं तुहाडा दिलों धन्नवादी हाँ यार, थैंक यू। तुसीं देखदे हो, शेयर करते हो, या जो कमेंट करते हो, या कि जे कुछ सीखण नूं मिलदा तां भी वधिया वा। पर ओवरऑल मैं दिलों धन्नवाद, मैं दिलों धन्नवादी हाँ तुहाडा। तुसीं वीडियोज़ देखियां, मेरे चैनल नूं इन्नी ग्रोथ दित्ती जो तक हुण तक दित्ती है, ते अगे भी आपां ग्रो करते रहांगे, काम करते रहांगे। जे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकदे दिंदे रहांगे, जे कोई गल करनी होर तरीके नाल सीख सकदे हां उह तां भी सिखांगे। तो इंग्लिश के चैनल मैं बनाने की पूरी मेरी तैयारी है, मेरी सोच रहा हूँ कि यार इंग्लिश के कम्यूनीकेट करना सीखना वा थोड़ा जिहा प्रॉपरली। पंजाबी बोलते नूं मैनू साल हो गया, इसे चैनल पर ही साल तो भी उपर हो गया। सो मेरी पंजाबी तो बड़ी हो गई है, पॉलिश है, प्रॉपर वधिया बोलना। मैनू जो तक लगता है कि पंजाबी हुण मैं बोल लेना प्रॉपर, जिहड़े हुंदे नहीं वो न्यूज़ एंकर वाले जिहड़े होस्ट करते होंदे टीवी शो वगैरह, उन्हां वाली हो गई अपनी। बाकी नैचुरल चीज़ इदां ही आपां चाहुंदे आ कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश वेरी मच, वेरी नाइस।
ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਕੁ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲਈਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਦੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਰੋਡ ਆਡੀਅנס ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। 85,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ। 85,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਪੈਰਲਲ ਵਲੌਗਸ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੱਲਣ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ